اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی خسرہ گردوری ریکارڈ آف رائٹس کے حوالے سے، اس کی انٹریز اور شجرہ یکس اور ریکارڈ آف رائٹس کے اعتبار سے اس کی انٹریز کی لیگل ویلیو اور جو لیگل ایشوز کریٹ ہوتے ہیں قبضہ کے حوالے سے، اس پہ ڈسکشن جاری تھی۔ تو بات اس طرح سے ہے کہ خسرہ گرداوری نہ تو ریکارڈ آف رائٹ کا حصہ ہے اور نہ ہی اس میں سچائی کا کوئی ناقابل تردید یا ناقابل تردید القیاس کسی قسم کا کوئی حقوق سامنے آتا ہے، اور خسرہ گرداوری کو کوئی درست ہونے کی کوئی پرزمپشن حاصل نہیں ہے، پرزمپشن آف ٹروتھ اس کو حاصل نہیں ہے، اور خسرہ گرداوری کی جو انٹریز کی نقل ہے اس کو پرزمپشن آف ٹروتھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے 1994 ایس سی ایم آر پیج 579، 1989 سی ایل سی پیج 140، 1989 سی ایل سی پیج 837، پی ایل ڈی 1984 پشاور ہائی کورٹ پیج 94 جو ہے اس حوالے سے ہمیں انٹرپریٹ کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ خسرہ گردوری کے اندر جو اندراجات درج ہوتے ہیں ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بنیادی طور پر مزید تحقیق، مزید انکوائری، مزید جو ہے تحقیق طلب ہوتی ہے، اور اس حوالے سے پی ایل ڈی 1985 لاہور ہائی کورٹ پیج 91 جو ہے اس ورژن کو سپورٹ کرتی ہے، اور اگر ایسی دستاویز ریکارڈ پر ظاہر نہیں کی جاتی تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کو ثبوت کے طور پہ سامنے لایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ کسی صورت بھی حاصل نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے پی ایل ڈی 1985 لاہور پیج 242 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے۔ یعنی یاد رکھیے گا کہ کسی کے حق میں خسرہ گرداوری قبضہ نہیں ہے، بلکہ قبضہ تصور ہوتا ہے، قبضہ نہیں بلکہ قبضہ پرزیوم کیا جاتا ہے۔ خسرہ گرداوری کا اندراج صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس کے حق میں خسرہ گرداوری کا اندراج ہوا ہے وہ اس وقت قابض تھا جب وہ انٹری کی گئی تھی، بعد میں وہ قبضہ گیا تو انٹری نہیں بھی ہے تو اٹ مین کہ وہ قبضہ پیٹنٹ نہیں ہے، سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، اس کو پرزمپشن آف ٹروتھ حاصل نہیں ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1999 ریونیو پیج 10 جو ہے یہ بھی واضح کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خسرہ گرداوری جو ہے وہ اس وقت کی انٹری ہے جس وقت انٹری کی گئی ہے، قبضہ اس وقت پرزیوم کیا جائے گا اس بندے کا کہ وہ اس وقت قابض تھا۔ اور اس حوالے سے 1999 سی ایل سی پیج 15 جو ہے یہ ہمیں واضح کر دیتی ہے، اور جو انٹری آ گئی ہے خسرہ گرداوری کی وہ تحقیق طلب ہوتی ہے، اسے آسانی کے ساتھ ختم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کو حوالے سے 1994 سی ایل سی پیج 1167 اور 1992 سی ایل سی پیج 498 جو ہے وہ ہمیں وضاحت دے دیتی ہے۔ بنیادی طور پر خسرہ گرداوری کا جو اندراج ہے 4 سال بعد جب جمع بندی ہوتی ہے اس وقت ہوتا ہے تو اس کو درست سمجھا جاتا ہے۔ خسرہ گرداوری کا اندراج جو جمع بندی کے اندراج کے خلاف اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، یعنی جب بھی جمع بندی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ گرداوری جو تھی یعنی فصل کا جو اس وقت کا ریکارڈ تھا، یعنی 6 ماہ کی بات نہیں کر رہا، 4 سال کے بعد جب جمع بندی ہو رہی ہے اس وقت کس بندے کا قبضہ تصور کیا جانا ہے اس کی انٹری جو ہے وہ خسرہ گرداوری میں آتی ہے، اور اس اندراج کے خلاف اگر کوئی جمع بندی کے اندراج کی اگینسٹ ہے، بالکل وہ کنٹراڈکٹری ہے، تو اس پر رلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے 1993 ہے پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج 1041 جو ہے یہ ہمیں واضح کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ ضرور سمجھا جائے گا کہ ریونیو پٹواری کے خسرے کے اندر اندراج جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرزیوم کیا جائے گا کہ اس نے ول
नेक नियति के साथ वो किया है, ना कि वो जिस तरह से हमारे यहाँ होता तो इसी तरह ही है ना कि वो जाते तो नहीं है मौका के ऊपर पटवार खाने में बैठ के ही वो बस जो आजकल तो वैसे 5,000 रेट है, आउट ऑफ वे में बात कर रहा हूँ, तो कर देते हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला हदायत दे सबको। आगे चलते हैं जी। इस हवाले से 2002 ILR पेज 2409 जो है ये हमें वजाहत इस बात की दी जाती है। और खसरा गर्दावरी के अंदराज, मौका पर कब्जा की फसल किसने काश्त की है उसकी तहकीक के जरिए साबित शुदा जो आला टाइटल है, जो हक है, उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। ये बात बड़ी अहम है और इसको NLR 1980 रेवेन्यू पेज 155 जो है इसको वाज़ेह कर देता है। याद रखिएगा कि ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में बाद वाले अंदराज को पहले अंदराज पर फोकियत हासिल होती है, यानी जो जमाबंदी के वक्त रिकॉर्ड हुआ है उसको फोकियत हासिल होगी बजाय उस रिकॉर्ड से जो उससे पहले जो रिकॉर्ड था उस पे जो है वो सुपरसीड होगा। इस हवाले से PLD 1980 रेवेन्यू पेज 55 जो है वो हमें वजाहत दे देता है। अब एक बड़ी अहम बात है कि खसरा गर्दावरी रेवेन्यू रिकॉर्ड का हिस्सा तो समझी जाती है, लेकिन उसकी जो एविडेंशरी वैल्यू जो है वो दूसरे रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बराबर नहीं समझी जाती है। ये अंदराज पटवारी की अपने ड्यूटीज की अदायगी के दौरान तैयार करदा सरकारी रिकॉर्ड समझा जाएगा कि उसने अपनी ड्यूटी के दरमियान फसल का रजिस्टर जो था वो वजाहत की है कि फलां वक्त मैं फलां जगह गया तो वहां पर फलां बंदे ने गंदम की काश्त की हुई थी, जो है काश्त की हुई थी। 6 माह बाद फिर गया तो फिर चावल की फलां जो फसल थी वो फलाने काश्त की हुई थी। तो याद रखिएगा कि ये कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बराबर खसरा गर्दावरी नहीं है। जो कहते हैं जी गर्दावरी करवा ली तो जनाब कब्जा तो साडा हो गया, इस तरह नहीं होता जनाब। ये होगा प्रजम्पशन आ जाएगी कि जी खबर किया जाएगा कि उस वक्त जिस वक्त ये रिकॉर्ड मेंटेन किया गया तो उस वक्त हो सकता है इन्होंने फसल वहां पे लगाई हुई हो, अदरवाइज कोई इसको प्रजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल नहीं है कि वाकई उसी पार्टी का कब्जा है। ये तहकीक तलब अमर होता है। अब साहिब बात इस तरह से है कि खसरा गर्दावरी के इंदराजात में वही जो अगर हम समझे ना कि लीगल वैल्यू क्या है तो वो इतनी ज़्यादा लीगल वैल्यू नहीं है जितनी हम आमतौर पे ज़मींदार लोग और ये रेवेन्यू वाले जो लोग हैं वो दे रहे होते हैं उसको, लेकिन कानून इस बारे में इनका व्यू जो है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन जब खसरा गर्दावरी के इंदराजात को उनके मामूलात के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन करता है रेवेन्यू ऑफिसर, तो ड्यूटी के दौरान जो है वो जो जिम्मेदार एहलकार है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। तो अब इस हवाले से लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 14 के तहत दुरुस्तगी और बाकायदगी का अंदाजा लगाया जाएगा। खसरा गर्दावरी के अंदर इंदराजात तारीख यानी गर्दावरी की तैयारी के वक्त के हालात के मुताबिक होते हैं, ना कि फसल दिखाने के वक्त पर। यानी जिस वक्त वो गर्दावरी तैयार की गई है उस वक्त वहाँ पे कौन काबज था और कौन सी फसल लगाए बैठा था। इस हवाले से 1982 SCMR पेज 511 और 2014 SCMR पेज 914 जो है वो हमें इस हवाले से जो है वो वजाहत कर देती है। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं कि खसरा गर्दावरी बुनियादी तौर पर फसल का रजिस्टर है कि जब वहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए मौका विजिट करता है तो वहाँ पर किसने फसल काश्त की है। गाँव के नक्शे में वसूल होने वाली फसलों और रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से जो पट्टा वगैरह है उसकी तब्दीली और मालक जो ज़मीन है उनके कब्जे से मुतल्लक दुरुस्त मालूमात जमा करने के लिए आपको पता है कि वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 41 सॉरी मैं पहले शायद मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था, सेक्शन 41 की सब सेक्शन 3 है, उसके तहत जो मतवातर रिकॉर्ड का मुकर्रर रजिस्टर है और ज़मीन का कानून यह है कि फ़रीक़ैन का कब्ज़ा खसरा गर्दावरी के रजिस्टर में शामिल किया जाता है, जिसे लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की सेक्शन 41 सब सेक्शन 3 के तहत बरकरार रखा जाता है, जो कि मतवातर रिकॉर्ड की देखभाल से मुतल्लक है। अब मतवातर रिकॉर्ड की तैयारी कलेक्टर के ऊपर रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के पटवारी के जरिए तजवीज़ करदा जो भी फॉर्म है
उस पर और दीगर रजिस्टरों को अगर कोई है तो बरकरार रखेगा। इसको बुनियादी तौर पे मैं तो कहता हूं कि इसको फसल का रजिस्टर इस वजह से कहता हूं क्योंकि ये फसलों की इंस्पेक्शन का रजिस्टर है खसरा गिरदावरी। और लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की जो सेक्शन है 41, उसकी सब सेक्शन 3 है, उसकी में जो तजवीज़ें दी गई हैं इंस्पेक्शन के हवाले से, जो मौका कब्जा ताकि पटा लिया जा सके, रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके, उसमें से एक है। अब ये बात बड़ी समझने में आसान लगती है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाहौर ने रजिस्टर्ड खसरा गिरदावरी को सालाना रिकॉर्ड की तैयारी अंडर सेक्शन 41 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का हिस्सा करार दिया है। यानी ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बराबर तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड है, एंट्रीज इसकी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और खसरा गिरदावरी में सिविल कोर्ट जो है वो मदाखलत नहीं कर सकती कि जनाब गिरदावरी पटवारी बढ़ा देती दूसरी पार्टी की, तो अब हम जनाब दावा इस्तकरार हक कर रहे हैं उस पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ, तो फिर जनाब ये बात बड़ी कंट्राडिक्टरी सी बन जाती है। खसरा गिरदावरी की एंट्रीज के अंदर कभी भी जो सिविल कोर्ट है वो मदाखलत नहीं कर सकती है उस एंट्रीज के अंदर किसी किस्म की जो खसरा गिरदावरी में आनी है। इस हवाले से जो सिविल कोर्ट है वो बार बाय लॉ है। इस हवाले से 1999 MLD पेज 2583 जो है वो हमें इस बात की वजाहत दे देती है। और याद रखिएगा कि खसरा गिरदावरी का अंदराज उस वक्त की हालत बयान करता है जिस तारीख को उसमें अंदराज किए गए पिछली हालत को जाहिर नहीं करता, बल्कि मौजूदा जो मौके के ऊपर हालात थे उसके मुताबिक जो एंट्री की गई है कि मौके के ऊपर किसने क्या फसल काश्त की गई थी। इस हवाले से 2000 MLD पेज 360 जो है वो हमें वजाहत दे देता है। अब खसरा गिरदावरी के अंदराज की दुरुस्तगी और उसकी जो कानूनी हैसियत है उसके हवाले से हमने कुछ बातें की हैं। अब याद रखिएगा कि खसरा गिरदावरी के अंदराज की दुरुस्ती निस्बत दर्जा ज़मीन का फैसला सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कर सकता है। सिविल कोर्ट को उसमें कोई इख्तियार हासिल नहीं है। और जो लैंड रेवेन्यू के अफसरान हैं वो मज़ारे की दरख्वास्त पर डिक्लेरेंट की गैर मौजूदगी में अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो है, अगर फर्ज करें कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोई बंदा चला गया है और ये पेटेंट बात निकल आई है कि ये बंदा खसरा गिरदावरी इसी की थी और ये बंदा था, तो फिर अगर वो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई आर्डर आ जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है ऑफिसर नहीं जा सकता। अलबत्ता सिविल कोर्ट का अगर आर्डर भी आ जाता है तो उसको निगेट किया जा सकता है क्योंकि सिविल कोर्ट बार्ड बाय लॉ है। इस हवाले से 1997 SCMR पेज 1385 जो है वो हमें वाज़ेह कर देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़े रजिस्टर खसरा गिरदावरी के हवाले से। रजिस्टर खसरा गिरदावरी कुल 17 खाने होते हैं। उनमें से पहले कॉलम में खसरा और दूसरे सर्वे वगैरह दर्ज होते हैं। दूसरे खाने में ज़मीन के मालिक का नाम, ठीक है जी, खसरा दर्ज होता है। तीसरे कॉलम में उस काश्तकार का नाम जो वहाँ पे मौजूद था मज़ारे के तौर पे और वो खसरा नंबर जिसको वो काश्त करता है। चौथे कॉलम में वो रकबा और ज़मीन की किस्म क्या होती है वो दर्ज होती है। अब चूंकि इसको खसरा गिरदावरी के अलावा फसल की गिरदावरी, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि फसल की गिरदावरी या कब्जे की गिरदावरी नहीं है जिस तरह हम लोग मिसअंडरस्टैंड इसको कर जाते हैं। और उसमें अंदराज 4 साल और 8 फसलों के होते हैं, यानी 4 फसलें खरीफ की और 4 फसलें रबी की। चूंकि हर 4 साल के बाद जमाबंदी तब्दील होती है, इसलिए 4 साल के बाद रजिस्टर खसरा गिरदावरी भी तब्दील हो जाता है। उसके बाद कॉलम नंबर 5 दर्ज होता है कि मज़कूरा बाला खसरे में कौन सी फसल काश्त है, और फसलें हरीफ में कपास वगैरह अगर है तो वो काश्त होती है, और रबी में गंदम होती है वो लिखा जाता है। और 1 साल की खसरा गिरदावरी यानी हरीफ और रबी ख़त्म होने के बाद चूँकि मालकान काश्तकार उनका तबादला हो गया नामुमकिन होता है, इसलिए रबी के बाद खसरा गिरदावरी में दर्ज कर दिया जाता है कि काश्तकारों के हकूक क्या हैं, काश्त कब्जा और मालिये की तब्दीलियां अगर किसी किस्म की कोई हुई हैं या इस दौरान में खसरे की मुंतकली का कोई इंतकाल हो चुका है तो वो तमाम इंट्रीज जो है वो दर्ज की जाएंगी। और इस तरह हुकूमत ज़मीन पर हर कार्रवाई में मालिये को, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट का इंट्रीज किस लिए की जाती हैं, फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। और
اور خسرہ گرداوری میں بھی ان تبدیلیوں کو اس لیے باقاعدہ انٹر کیا جاتا ہے کہ تاکہ ریونیو کہیں جگہ پہ کوئی خرد برد نہ ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ ریونیو کس سے وصول کرنا ہے. زمین کا مالک بھی اگر وہ ہے تو خود قابض ہے یا کاشتکار ہے یا کوئی دیگر مستجاری وغیرہ یا کوئی اور مزارع وغیرہ ہے، تو زمین اگر دی گئی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت میں وہاں پہ قابض کون ہے. ٹھیک ہے، اس سے حکومت کو کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ زمین پر ملکیت کس کی ہے، اس نے تو موجودہ قابض سے مالیہ وصول کرنا ہے. جنوبی وہاں موجود ہے اس کو مالیہ گورنمنٹ کو ریونیو دے. بنیادی طور پہ سرکار کی ساری انٹریز کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ریونیو کلیکشن کس طرح سے کرنی ہے. ریونیو کلیکشن ہی مقدم ہوتی ہے، نہ کہ موقع پہ قبضہ کس کا ہے یا موقع پہ مالک کون ہے. یہ بڑی اہم بات ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی ہے. اور یہ حقائق درج کرنے کے بعد فصل خریف کی گرداوری شروع ہو جائے گی. اس کے بعد حسب سابق ربیع کی گرداوری ہوگی، پھر وہی اندراجات پھر درج کیے جائیں گے اسی طرح سے. اس طرح پہلے فصل خریف پھر فصل ربیع کی گرداوری کے بعد وہی حقوق کاشت قبضہ وغیرہ کا نوٹ کر لیا جائے گا کہ کس طرح سے یہ جو کون بندہ قابض تھا، مزارع ہے، مالک ہے، کیا ہے. اس طرح 8 فصلیں جب ختم ہو جائیں گی تو ان اندراجات کا جو بھی انٹری ہے وہ جمع بندی میں شامل ہو جائے گی، اور نئی جمع بندی 4 سال کے بعد شروع ہوگی. تو پھر وہی چکر دوبارہ شروع ہو جائے گا، یعنی فصل حریف کی گرداوری، پھر فصل ربیع کی گرداوری، اور پھر حقوق کاشت اور قبضے کا نوٹ، تاکہ ریونیو کلیکشن کو یقینی بنایا جا سکے. تو اس حوالے سے بڑی اہم لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 CLC پیج 1255، اس کو ضرور دیکھیے گا دوستو. یہ تھی خسرہ گرداوری جو ہے اس کی قانونی حیثیت اور شہادتی حیثیت کیا ہے، اور ریونیو ریکارڈ میں کیوں کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کی انٹریز کی درستی اور کس طرح سے انٹری کی جاتی ہے، اس کا کیا پروسیجر ہے. میں نے کہا چند دوستوں کے ساتھ، سب دوستوں کے ساتھ، ہم نے پہلے چند دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، کیوں نہ اب یہ سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں. دوستو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو 1 ماہ کی چھٹیاں ہیں اس میں انشاءاللہ ہم قانون کو پڑھ لیں اور قانون کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں. تو ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے گا، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم.